ٹیپو سلطان 1 دسمبر 1751 کو بنگلور کے علاقے دیوان علی میں پیدا ہوئے۔ اس کا ابتدائی نام فتح علی تھا۔ آرکوٹ کے صوفی بزرگ ٹیپو مستان کے نام پر ان کا نام ٹیپو رکھا گیا۔ اسے عام طور پر میسور کا ٹائیگر کہا جاتا ہے۔ وہ جنوبی ہندوستان کی ریاست میسور کا حکمران تھا۔ ٹیپو کے والد کا نام حیدر علی تھا۔ وہ میسور کی ریاست میں ایک فوجی افسر تھا اور 1761 میں میسور کا حکمران بنا۔ وہ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے حیدر اپنے بڑے بیٹے کو شہزادے جیسی تعلیم دلانا چاہتا تھا اور اسے عسکری اور سیاسی امور کا ماہر بنانا چاہتا تھا۔ حیدر علی نے ٹیپو کو اردو، فارسی، عربی، کانڑ، بیری، قرآن، اسلامی فقہ، گھڑ سواری، شوٹنگ اور فینسنگ وغیرہ کی تعلیم دلانے کے لیے قابل اساتذہ مقرر کیے۔ ٹیپو سلطان کو اپنے والد کی نگرانی میں ماہر فرانسیسی افسروں نے فوجی حکمت عملی کی ٹریننگ دی۔ 15 سال کی عمر میں اس نے 1766 میں پہلی میسور جنگ میں انگریزوں کے خلاف اپنے والد کا ساتھ دیا۔ اس نے 16 سال کی عمر میں 1767 میں کرناٹک کی لڑائی میں گھڑ سوار دستے کی کمانڈ کی۔ 17 سال کی عمر سے ٹیپو کو اہم سفارتی اور فوجی مشنوں کا آزادانہ چارج دیا گیا۔ وہ ان جنگوں میں اپنے والد کا رائٹ ہینڈ تھا، جہاں سے حیدر جنوبی ہندوستان کا سب سے طاقتور حکمران بن کر ابھرا۔ 1779 میں انگریزوں نے فرانس کے زیر کنٹرول ماہے کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا، جسے ٹیپو نے اپنی حفاظت میں رکھا ہوا تھا اور اس کے دفاع کے لیے کچھ فوجی فراہم کیے ہوئے تھے۔ جواب میں حیدر نے کرناٹک پر حملہ کیا، جس کا مقصد انگریزوں کو مدارے سے بھگانا تھا۔ ستمبر 1780 میں اس مہم کے دوران ٹیپو سلطان کو حیدر علی نے 10,000 آدمیوں اور 18 بندوقوں کے ساتھ کرنل ولیم بیلی کو روکنے کے لیے روانہ کیا، جو سر ہیکٹر منرو کے ساتھ شامل ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ ویلور کی لڑائی میں ٹیپو نے بیلی کو فیصلہ کن شکست دی۔ 360 یورپیوں میں سے تقریباً 200 زندہ پکڑے گئے اور دیگر سپاہی جو تقریباً 3800 آدمی تھے ان کو بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ منرو ایک الگ فورس کے ساتھ بیلی کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن شکست کی خبر سن کر وہ کانجی پورم کے پانی کے ٹینکوں میں اپنا توپ خانہ چھوڑ کر مدارس کی طرف پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ ٹیپو سلطان نے 18 فروری 1782 کو نتھیور کے قریب اناگوڈی میں انگریزوں کو بری طرح شکست دی۔ انگریزوں کی فوج میں 100 یورپی، 300 گھڑ سوار اور 1400 سپاہی مشتمل تھے۔ ٹیپو سلطان نے تمام بندوقیں اپنے قبضے میں لے لی اور پورے دستے کو قید کر لیا۔ دسمبر 1781 میں ٹیپو سلطان نے کامیابی کے ساتھ چتور پر انگریزوں سے قبضہ چھین لیا۔ اس طرح ٹیپو سلطان نے 6 دسمبر 1782 کو حیدر علی کی وفات تک کافی فوجی تجربہ حاصل کر لیا۔ وہ 22 دسمبر 1782 کو ایک سادہ تاج پوشی کی تقریب میں میسور کا حکمران بنا۔ ڈاکٹر APJ عبدالکلام نے ٹیپو سلطان کو دنیا کے پہلے جنگی راکٹ کا انورٹر قرار دیا۔ ان میں سے 2 راکٹ جو انگریزوں نے سری لنکا پٹنہ میں پکڑے تھے، لندن کے رائل آرٹلری میوزیم میں رکھے گئے۔ ٹیپو سلطان جنوب کی تمام چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو زیر کرنے میں کامیاب ہوا۔ وہ ان چند ہندوستانی حکمرانوں میں سے ایک تھا جنہوں نے برطانوی فوجیوں کو شکست دی تھی۔ ٹیپو سلطان کے والد نے میسور کے راکٹوں کے استعمال میں توسیع کی۔ خود راکٹوں میں اہم ایجادات اور ان کے استعمال کی فوجی لاجسٹک کی تھی۔ سلطان نے راکٹ لانچر چلانے کے لیے اپنی فوج میں 1200 خصوصی دستے تعینات کیے۔ یہ لوگ ہتھیار چلانے میں ماہر تھے اور انہیں سلنڈر کے ڈایا میٹر اور ٹارگٹ تک کے فاصلے کے حساب سے اپنے راکٹ کو خاص اینگل پر چلانے کی تربیت دی گئی۔ راکٹوں میں دونوں سائڈ پر تیز بلیڈ لگائے گئے تھے۔ جب انہیں بڑے پیمانے پر فائر کیا گیا تو وہ ایک بڑی فوج کو کافی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ ٹیپو نے حیدر کی موت کے بعد راکٹوں کے استعمال کو بہت بڑھایا اور ایک وقت میں 5000 راکٹوں کو تعینات کیا۔ ویلور کی جنگ کے دوران ٹیپو کی طرف سے مارے گئے راکٹ ان راکٹوں سے کہیں زیادہ ایڈوانس تھے جو برطانوی ایسٹ کمپنی نے پہلے دیکھے تھے، خاص طور پر لوہے کی ٹیوبز کے استعمال کی وجہ سے، جس نے میزائلوں کو 2 کلومیٹر کی رینج تک مارنے کے قابل بنایا۔ 4th اینگلو میسور جنگ میں ٹیپو کی شکست کے بعد انگریزوں نے میسور کے کئی راکٹوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ برطانوی راکٹ کی ڈیولپمنٹ کی وجہ بنے، جس سے کانگروی راکٹ بنا، جسے نیپولین وارز میں استعمال کیا گیا۔ 1786 میں ٹیپو سلطان نے 72 توپوں کی 20 جنگی جہازوں اور 65 توپوں کی 20 فریگیٹس پر مشتمل نیوی بنانے کا فیصلہ کیا۔ ان سب کے ساتھ سلطان نے میسور کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے بھی بہترین اقتدام کیے۔ میسور کی اکنامک پاور کا عروج 18ویں صدی کے آخر میں ٹیپو سلطان کے دور میں تھا۔ میسور کی اوسط آمدنی اس وقت کی باقی جگہوں کی نسبت 5 گنا زیادہ تھی۔ میسور کی ریشم کی صنعت سب سے پہلے ٹیپو سلطان کے دور میں شروع ہوئی تھی۔ اس نے ریشم کی کاشت اور پروسیسنگ کا مطالعہ کرنے کے لیے ماہرین کو بنگال بھیجا، جس کے بعد میسور نے پولی ولٹن سلک تیار کرنا شروع کی۔ ٹیپو سلطان نے دریا کاوری پر کمباڈی ڈیم، موجودہ کرشنا راجا ساگرا یا KRS ڈیم کی تعمیر کی بنیاد رکھی، لیکن وہ تعمیر شروع کرنے میں ناکام رہا۔ وہ ڈیم بعد میں بنایا گیا اور
1738 में खोला गया। ये मैसूर और बेंगलोर के लोगों के लिए पीने के पानी का एक बड़ा जरिया था। टीपू सुल्तान को सड़कों की तामीर का अलम बरदार समझा जाता था। खास तौर पर मालाबार में अपनी मुहिम्मात के एक हिस्से के तौर पर उसने बेशतर शहरों को सड़कों के जरिए जोड़ा। टीपू सुल्तान ने महसूस किया कि अंग्रेज हिंदुस्तान में एक नई किस्म का खतरा है। उसके बाद उसने मराठों और मुगलों के साथ इत्तेहाद करके अंग्रेजों की पेशकदमी को जांचने के लिए काम किया और दूसरी मैसूर जंग 1784 में बेंगलोर के मुआहदे के बाद खत्म हुई। 1767 में मराठा पेशवा माधोराव ने हैदर अली को शिकस्त दी और मैसूर के दारुल हुकूमत श्रीरंगपट्टनम में दाखिल हुआ था। हैदर अली ने माधोराव के इख्तियार को कबूल किया था। ताहम टीपू सुल्तान मराठों के मुआहदे से निकलना चाहता था, इसलिए उसने जनूबी हिंदुस्तान में कुछ मराठा किले वापस लेने की कोशिश की। पहली जंग में मराठों ने अपने कब्जे में ले लिया था। टीपू ने मराठों का टैक्स भी रोक दिया था, जिसका मुआहदा हैदर अली ने किया था। उसने टीपू को मराठों के सामने ला खड़ा किया, जिसके नतीजे में मराठा मैसूर जंग हुई। मैसूर और मराठों के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर 6 जंगें हुई, जिनमें से सिर्फ एक में मराठों को और बाकी 5 में टीपू सुल्तान को फतह मिली। इन जंगों में दोनों तरफ काफी नुकसान हुआ और 3 से 4 साल बाद मार्च 1787 में गंजिंदरगढ़ के मुआहदे के साथ ये तनाज़ा खत्म हुआ, जिसके मुताबिक टीपू ने जेर कब्जा तमाम इलाका मराठा सल्तनत को वापस कर दिया। टीपू ने खराज के 4 साल के बकिया जात अदा करने पर इत्तफाक किया, जो उसके वालिद हैदर अली ने मराठा सल्तनत को अदा करने का मुआहदा किया था, जो तकरीबन उस वक्त में 4.8 बिलियन रुपए बनते थे। और मराठों ने टीपू सुल्तान को नवाब टीपू सुल्तान फतेह अली खान मानने पर इत्तफाक किया। दिसंबर 1789 में उसने कोइंबटोर में फौजें जमा की और 28 दिसंबर को ट्रावनकोर पर हमला किया, ये जानते हुए कि ट्रावनकोर बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का इत्तेहादी है। ट्रावनकोर की फौज की सख्त मज़ाहमत की वजह से टीपू ट्रावनकोर को तोड़ने में नाकाम रहा और ट्रावनकोर के महाराजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद की अपील कर दी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी और बरतानवी फौजों को मुतहर्रिक किया और टीपू के खिलाफ जंग के लिए मराठों और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ इत्तेहाद कायम किया। 1791 में उसके मुखालिफिन ने तमाम महाजों पर पेशकदमी की। कॉर्नवालिस के मातहत बरतानवी फौज ने बेंगलोर पर कब्जा कर लिया और श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा की धमकी दी। टीपू ने बरतानवी सप्लाई और कम्युनिकेशन को बुरी तरह मुतासिर किया और अंग्रेज़ों को मकामी वसाइल से इनकार की पॉलिसी पर अमल कराया। इस आखिरी कोशिश में वो कामयाब रहा, क्योंकि इंतजामात की कमी ने कॉर्नवालिस को श्रीरंगपट्टनम के मुहासरे की कोशिश करने की बजाय बेंगलोर वापस जाने पर मजबूर किया। उसके बाद टीपू ने कोइंबटोर की तरफ फौज भेजी, जिसे उसने एक तवील मुहासरे के बाद दोबारा हासिल कर लिया। 1792 की जंग में टीपू को नाकामी हुई। इत्तेहादी फौजें पूरी कुव्वत और मुकम्मल सप्लाई के साथ आईं और उन्होंने बेंगलोर और मुंबई से मजीद फौजें बुला लीं। तकरीबन 2 हफ्तों तक लड़ने के बाद टीपू ने जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ किया। उसे 3 करोड़ 30 लाख रुपए अदा करने पर मजबूर किया गया। इत्तेहादियों ने 4th मैसूर जंग में दारुल हुकूमत श्रीरंगपट्टनम का मुहासरा किया। 1799 में 3 फौजें मैसूर में दाखिल हुईं, जिनमें से एक मुंबई की और 2 बरतानवी फौजें थीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 60,000 से ज्यादा सिपाही थे, जिनमें तकरीबन सिर्फ 4,000 यूरोपी और बाकी हिंदुस्तानी थे, जबकि टीपू सुल्तान की फौज की तादाद सिर्फ 30,000 थी। मुहासरे के दौरान हमलावर फौजें भूख से मर रही थीं और उनका मजीद रहना वहां मुश्किल लग रहा था और टीपू सुल्तान मजबूत पोजीशन में था, मगर अचानक मीर सादिक ने अपनी फौजें वापस बुला ली, जिससे अंग्रेजों को किला पर हमला करने की इजाजत मिल गई। उसने अंग्रेजों को किला के कमजोर हिस्सों की निशानदही कराई। मीर सादिक टीपू सुल्तान की काबीना में वजीर के ओहदे पर फैज था। उसने टीपू सुल्तान के वफादार सिपह सलार गाजी खान को कत्ल कर दिया और बाद में टीपू सुल्तान को बंद जगह में फंसाने का इंतजाम किया। जब अंग्रेजों ने शहर की दीवारों को तोड़ा तो फ्रेंच फौजी मशीरों ने टीपू सुल्तान को मशवरा दिया कि वे खुफिया रास्तों से फरार हो जाए और बाकी जंगें दूसरे किलों से लड़े, लेकिन उसने इनकार कर दिया और पीठ दिखाकर भागने की बजाय लड़ने का फैसला किया। यहीं पर उसने तारीख का मशहूर तरीन फिक्रा कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान अपने चंद सिपाहियों के साथ दिलेरी से लड़ता रहा, जिसकी वजह से कोई उसके करीब जाने की जुर्रत भी नहीं कर रहा था। आखिरकार मुखालिफ फौज ने पूरी कुव्वत के साथ उन चंद सिपाहियों पर बंदूकों से हमला कर दिया, जिसमें टीपू सुल्तान शहीद हो गया। उसके शहीद होने के बाद कई घंटे तक उसकी लाश पड़ी रही, क्योंकि कोई उसके पास जाकर ये चेक करने के लिए राजी ही नहीं था कि वो जिंदा है या मर गया है। उसे अगले दिन दोपहर को मकबरा कुमाज में अपने वालिद की कब्र के साथ दफन किया गया। टीपू सुल्तान की वफात पर बरतानवी जनरल हैरिस ने नारा लगाया कि नो इंडिया इज आवर्स, अब हिंदुस्तान हमारा है। उसके मरने पर पूरे बरतानवी राज में खुशी की तकरीबात मनाई गईं। शायरों, ड्रामा निगारों और पेंटर्स को उसकी मौत पर शायरी, नगमा, नाटक और पेंटिंग की शक्ल में खुशी के इजहार का हुक्म दिया गया। टीपू सुल्तान की वफात पर पूरे बरतानवी राज में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया।
मीर सादिक को शिकस्त के फौरन बाद मैसूर के कुछ फौजियों ने मार डाला जब उसने अंग्रेज़ों का इस्तकबाल करने की कोशिश की। उसकी मौत के बाद मुश्तल अवाम ने, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे, सादिक की लाश को मसक कर डाला और टीपू सुल्तान के साथ उसके धोखे पर 2 हफ्तों से ज़्यादा अरसे तक का मातम का समा रहा। श्रीलंका पटना में वाक़ मीर सादिक के मकबरे पर कई सालों तक टूरिस्ट की तरफ से बाकायदगी से जूते फेंके जाते रहे। इस वक्त ये इंतहाई ख़राब हालत में है। आज भी सियाह उस जगह पर पथराव करते हैं जहाँ मीर सादिक को कत्ल किया गया था। बड़े सगीर पाक व हिंद के मुमताज़ शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मीर जाफ़र और मीर सादिक की इन अल्फाज में मरम्मत की थी। जाफ़िर अज़ बंगाल व सादिक अज़ दक्कन, नंगे मिलत नंगे दीन नंगे वतन।